ସଦାଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ମଣିଷରୁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଣିଷରୁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां रातुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा रातुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव रातुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मान रातुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज पवित्र सत्संग भक्ति तरंग सत्संग आनुकूल्य आयोजित ये पवित्र सत्संग 1600 दिवस रे पदार्पण करिछि। आजिर यही पवित्र सत्संग परिचालक महोदय, सत्संग उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मीवृंद, सत्संग उपस्थित आदर भाई माने, भक्तिमयी ममतामयी माँ माने, छोट पिला माने समस्त को मोर आनंदित जय गुरु। आज एक विशेष दिन भक्ति तरंग ये जो अभियान 1600 दिन आगु आरंभ होता एक विशाल यात्रा अतिक्रम करी बहु पथ अतिक्रम करी बहु अभिज्ञता नहीं बहु मनीष को प्रेरणा दे बहु मनीषर अंतर भितर भक्तिर तरंग सृष्टि करी आज 1600 दिन रे पदार्पण करिछि। जेतबळे मु आपण मानकर संगरे जोग देवार सुजोग पाइछि पूर्वरु सेतबळे सबु समय अनुभव करिछि एक विशेष परिवेश भितरे एक नूतनत्व ए अनुष्ठान भितरे आपण माने आनी ए सत्संग को एक अभिनव रूपरे अभिनव ढंगरे परिवेशन करंती। श्री श्री ठाकुर प्रति एक गभीर समर्पित भाव नहीं आउ ये भक्ति तरंगर आयोजन मने हुए प्रतिटी मनीष भितर से भक्तिर तरंग सृष्टि करे। आज ये जो विषय आम मान पाखरे अच्छी मनुष्यत्व मनीष को देवत्व को नहीं जीवा होची सत्संग आभिमुख्य अत्यंत प्रासंगिक विषय खूब आजिर समाज पाई खूब प्रासंगिक निश्चित भाव मनरे किंतु प्रश्न उठी पारे जे बाइबल रो कथाटी जेतेबेले हम मने पकांती गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज मनीष को ईश्वर तांकर निजर प्रतिबिंब प्रतिफलन भावरे अविकल तांकरी भली गढ़ी तोलिचंती ता जदि सत्य हुए ताहेले मनीष भितरे ईशित्व बा ईश्वरत्व तो अच्छी ही एवं ताहेले पुणी से मनीष को देवत्व रे पहुंचेबार आवश्यकता कौन जदि मनीष ईश्वर श्रेष्ठ सृष्टि सबुठार उत्तम सर्वोत्तम सृष्टि जदि मनीष हुए ईश्वरंकर जदि तांकर निजर प्रतिबिंब भाव ईश्वर गढ़ी थांती मनीष को ताहेले देवत्वर कथा आसुची कहीं वास्तविक कथाटी सत्य प्रतिटी मनीष भितरे देवत्व अच्छी ईश्वरत्व अच्छी ईशित्व अच्छी प्रभुत्व अच्छी किंतु गोटे छोटिया गप जहाँ पिला दिने पढ़ी से गपटी आउ थे आपण पाखरे तोली धरबी कथाटी स्पष्ट हो जिवो जे असुविधा टिके उठी जंगल रे गोटे हाथी गोटे सिंहर छुआ सिंह शावक थरे जंगल भितरे तार बापा मां ठारू बापा सिंह एवं माँ सिंह ठारू अलगा ही गला जंगल भितरे एकुटिया गोटे जगार सी एकाकी ही रहीगला ता बापा माँ ताठू अलगा ही गले कोठी हजिगला जंगल भितरे बापा माँ ताको खोजी बुलु थांती पाऊ न थांती सी भी तार बापा मां को खोजुता हेले पाऊ न थाए जंगल भितर कांदु थाए एकुटिया बसी
ଶିଆଳ ପଲ ଦଳେ ବିଲୁଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସେଇ ସିଂହ ଶାବକଟିକୁ, ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଦୟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର। ମା ବାପା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ସିଂହ ଛୁଆଟି। ତାକୁ ନେଇଗଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତାକୁ ନେଇଯାଇ ତାକୁ ତାର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଲୁଆ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସିଂହ ଛୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ। ବଡ ହେଲା, ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଅନ୍ୟ ସିଂହ ଦେଖିଲେ ବା ବାଘ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସିଂହ ବା ବାଘ ଦେଖି ପଳାୟନ କଲା। ଦିନେ ନଜରରେ ପଡିଲା, ଗୋଟିଏ ବଡ ସିଂହର ନଜରରେ ସେ ପଡିଲା। ବୁଢା ସିଂହଟିଏ ଦେଖିଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆ ବିଲୁଆ ପଲଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି। ବିଲୁଆଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ଭଳି ଖାଉଛି। ବାଘ ସିଂହ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କଥା କଣ? ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇ ବଡ ବୁଢା ସିଂହଟି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଇଏ ପୁରା ଭୟରେ ଭୟରେ ତାର ଗୋଡ, ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ସବୁ କିଛି ଥରହର ହବାକୁ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ସିଂହ ଛୁଆଟିର। ତାକୁ ନିର୍ଭୟ ଦେଇ ବଡ ସିଂହଟି କହିଲା, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଛୁଆ, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ସିଂହ ଛୁଆଟି କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ତ ବିଲୁଆର ଛୁଆ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସିଂହ ଛୁଆ? ବଡ ସିଂହଟି ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି କହିଲା, ଦେଖ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ତୋର ପ୍ରତିଫଳନ। ସିଂହ ଶାବକ ଶିଶୁ ସିଂହଟି ଦେଖିଲା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ପାଣି ଭିତରେ ପାଇଲା ତାର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ। ବୁଝିପାରିଲା ସିଏ ହଉଛି ସିଂହର ଛୁଆ, ସେ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଗର୍ଜନ କଲା, ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା କେଉଁଠି। ତାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥିଲା ସେଦିନ। ତାର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ସେ ପାଇଥିଲା। ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଠିକ ସେଇଆ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଦେବତ୍ୱ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଈଶିତ୍ୱ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଠାକୁରତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ଆତ୍ମ ପରିଚୟକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଦେବତ୍ୱ, ଅଛି ଏଇ ଠାକୁରତ୍ୱ, ଅଛି ଏଇ ଈଶିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ। ମଣିଷ ଜାଣେ ନା। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳି ବଣ ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ବାସନା ଆସୁଛି ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନା ଯେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତା ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନା, ଜାଣିପାରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ, ପିତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନଜର କର। କୁହ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ସିଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶିତ୍ୱ ଅଛି। ମୋ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭୁଲି ନରକ ଆଡକୁ ଦୌଡି ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ପଛ କରି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହଉଛ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ନବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ, ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ମୋର ପରିଚୟକୁ, ମୁଁ ନରକ ଆଡକୁ ଦୌଡି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ଦୀପ୍ତିମାନ, ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନର, ସେ ବୁଦ୍ଧିର, ଚେତନାର ଦୀପ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ, ଦୀପ୍ତିମାନ ଯିଏ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଦେବତ୍ୱ। ଏ ହଉଛି ଦେବତାର ପରିଚୟ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ,
ସେଇ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରେ। ମଣିଷର ତିନୋଟି ହିଁ ବାଧା ଯାହା ମଣିଷକୁ ବାଧା ଦିଏ ମଣିଷତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଯେ ଦେବତ୍ୱ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଛି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା। ଅଜ୍ଞାନତା କେଉଁ ବିଷୟରେ? ତା ନିଜ ବିଷୟରେ, ତା ନିଜର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ସେ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆସିଛି, କଣ ତାର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାର ତିନୋଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ବୋଧ କରିବା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଇଏ କି କଥା? ଆପଣ କିଭଳି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ? ଦୁଇଟି ଆଖି ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେଲା କେମିତି? ହଁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସୀମିତ। ଆକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନେଇ ଦେଖେ ରାତିରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ତାରାମାନେ। ତାର ନିଜର ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ କଣ ଦେଖେ? ସେ ଦେଖେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଉଛି ଅନେକ ବଡ, ତାରା ଗୁଡିକ ଅନେକ ଛୋଟ। ତାର ଦୁଇଟି ଆଖିରେ ତ ସେ ଦେଖେ, ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ତ ସେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଠିକ ଦେଖିପାରେ? ନା। ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ସେ ଦେଖେ ତାହା କଣ ସତ୍ୟ? ନା। ଯାହା ସେ ଦେଖେ, ଦେଖି ଯାହା ବୁଝେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଠାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଡ ହଉଛନ୍ତି ତାରାମାନେ, ତାରକାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଅନେକ ବଡ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାହା କଣ ସତ୍ୟ? ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସୀମିତ। ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନେଇ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର। ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ଆମକୁ କହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାରା ଗୁଡିକ ବଡ ବୋଲି। ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ଆମକୁ ଜଣେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ ନା, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ ନା, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ। ଇଏ ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଏକଥା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୋପରନିକସ୍, ଗାଲିଲିଓ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। এই ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହେତୁ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣିବାଟା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନେ ହୁଅନ୍ତି ବଡ, ତାରା ଗୁଡିକ ଛୋଟ, ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛି ନ୍ୟୁନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର। ନିଜର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ନିଜକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା ଗାଳି ଦେଲେ ତାହା ଖୁବ ବାଧେ, ଆଉ କିଏ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା ସମସ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ତାର ଦୁନିଆର କେନ୍ଦ୍ର। ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ତୃପ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ତାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ତାପରେ ହଉଛି ମଣିଷର ସୀମିତ
ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ମଣିଷ ତ ମନେ ରଖେ ନା କିଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ କଣ ଘଟିଛି ତ ମଣିଷର ମନେ ରହେ ନା ସବୁ କିଛି। ବିଗତ ଜନ୍ମ ଗୁଡିକର କଥା ମଣିଷ ମନେ ରଖିବ କୋଉଠୁ? ମଣିଷ ଯେ କାରଣ ଜଗତରୁ ଆସିଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଜଗତରୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଠାରୁ ସେ ଆସିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଏକଥା ତାର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆସିଛି, କେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ତାର ସ୍ମୃତି ପଟରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲି, କୋଉ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚଢିଲି, ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଯିବି କୁଆଡେ, ଜାଣେ ନା। କାରଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ହବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ମାଡି ଚାଲିଛି, ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନା ମୋର ଅରିଜିନ ଜଣା ଅଛି, ନା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଜଣା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ଅଜ୍ଞାନତାର ହଉଛି ବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣେ, ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କଥାରେ, ଶବ୍ଦରେ, ତା ବୋଧ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ ନା। ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସେ ନା। ପାଠ ପଢେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହାସଲ କରେ, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ବୋଧ ଭିତରେ, ତାର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆସେ ନା। ରସଗୋଲା ଉପରେ ରଚନା ପଢେ, ବହି ପଢେ, ରସଗୋଲା କଣ ତା ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାର ଅନୁଭବ ତାର ନଥାଏ ଯଦି ସେ ରସଗୋଲା କେବେ ନ ଖାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନ୍ କଲେ, ଉପଦେଶର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଦୟା କରିବାକୁ ହବ, କୃତଜ୍ଞ ହବାକୁ ହବ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଏସବୁ ଉପଦେଶର ଅଭାବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ହେଲା ସବୁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାର। ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ବୋଧ ଜାଗି ଉଠେ ନା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗପସପ ଚାଲିଥାଏ, ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆସିଯାଏ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଅନୁଭବ କରିବାର ସମୟ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ସମୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ଆସିଛି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆସିଛି, ତାକୁ ତ ଅନେଇ ରହିଲେ ହବନି, ତାକୁ ଆହରଣ କରି, ଉପଭୋଗ କରି, ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆଣିବାର ସମୟ ଏଇଟା। ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥବିର ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ଝଗଡା, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ, ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ, ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଯଦି ହଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଯେ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତା ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ, ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବା ଧର୍ମ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନୁଭବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସବୁ ମତ ସାଧନା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଭାରତରେ ଥାଏ, ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ଥାଆନ୍ତି, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମର ଫୋନ କଥା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ହେଇଥିବ, ମୋର ହେଇଥିବ ରାତି। ମୁଁ ଯଦି କହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 7ଟା ବାଜିଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହ ତର୍କ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଭୁଲ କହୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ସକାଳ 6:30 ହେଇଛି। ମୁଁ କହେ ନା, ନା ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 7ଟା ହେଇଛି। କାରଣ
ଏଠୁ ଏଠି ଶବ୍ଦର ତର୍କ ହୁଏ ନା, ଏଠି ଅନୁଭବର କଥା। ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ରାତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଠି ହେଉଛି ଦିନ। ତେଣୁ ସେଠି ବିବାଦ ହୁଏ ନା, ଝଗଡା ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଭୁଲ ଆପଣ ଠିକ, ବା ଆପଣ ଭୁଲ ମୁଁ ଠିକ, ଏଇ ବିଷୟ ନେଇ ତର୍କ ହୁଏ ନା। କାରଣ ଶବ୍ଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନୁଭବର ଜଗତରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ହୁଏ ନା। ମଣିଷର ଏଇ ଜାଣିବାଟା ସୀମିତ, କାରଣ ଜାଣିବାଟା ମଣିଷର ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଅନୁଭୂତି ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବେହେଲା ବୀଣା ଯେମିତି ବାଦକ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଭଲ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ମଣିଷର ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଧ ନାହିଁ। ଏଇ ତିନୋଟି କାରଣ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତାର। ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସୀମିତ, ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସୀମିତ, ମଣିଷର ବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି, ପାୱାର ଅଫ ପରସେପସନ, ତା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାର ନିଜର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ପାଇବ କିପରି? ସେ ଯେ ଦେବତାର ସନ୍ତାନ, ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କରି ଈଶିତ୍ୱ ନେଇ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଯେ ଆସିଛି, ସେ କଥା ସେ ବୁଝିବ କିପରି? ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଅବସ୍ଥା, ଟ୍ରେନ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢି ଯାଇଛି, ଜାଣେ ନା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଯିବ କୁଆଡେ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏତେ ଯେ କଳହ, ଏତେ ଯେ ବିବାଦ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯିଏ ଜାଣେ, ସିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା କଟାକଟି ନେଇ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନରେ ତ ଝଗଡା କରି ବସେ ନା। କାରଣ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ, ଆଉ କୌଣସି ଆଡକୁ ତାର ନଜର ନାହିଁ। ଯାହାର ନଜର ନାହିଁ, ଯାହାର ନଜର ଅଛି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାହାର ନଜର ନାହିଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ମୋ ସିଟ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ସ କାହିଁ ପୁରେଇ ଦେଲେ? ଆପଣ ଦୂରରେ ବସନ୍ତୁ, ମୋ ସିଟରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଚେନାଚୁର ବାଲା ବିକାଳି ସହ ତାର ଝଗଡା, ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କାହିଁ ଫେରେଇଲୁନି? କାରଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ତ ଭାବୁଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଜୀବନ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅମଣିଷର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଉପାୟ କଣ? ଏଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ କିଭଳି ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ଆଉ କଣ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ମଣିଷ, ତାପରେ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, ତାପରେ ଆହୁରି, ଏମିତି କରି 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 ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମଣିଷ। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଯିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବିଲୀନ ହେଇଯିବା, ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବା, ନିର୍ବାଣ ପାଇଯିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। এই ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଭିତରେ ଅଛି ଆପ୍ତି। ଆପ୍ତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେଇ ଉଠିବା। ଯଦି ମୁଁ ଚାହେଁ ପାଇବାକୁ, ତାହେଲେ ମତେ ପଡିବ ହବାକୁ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପ୍ତିର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହେଇ ଉଠିବା ବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବା।
ଯାହା ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ସିଏ ହଉଛି ଉପାୟ, ତା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ସେ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ। ସେଇ ଏକ କଥା, ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହେଇ ଉଠିବା, ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇ ଉଠିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡିଦବା। ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ମନେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତିନୋଟି ହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ହେଇ ଉଠିବା। ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡିଦବା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଅଭାବ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଟଙ୍କା ପଇସା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା, ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ସେତିକିରେ କିନ୍ତୁ ଅଭାବଟା ଶେଷ ହୁଏ ନା। ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ବାଡି, ରାଜପ୍ରସାଦ ସବୁ ପାଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବଟା ମେଣ୍ଟେନା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଯାଏ, ଯାହା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। କଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଟଙ୍କା ପଇସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜପ୍ରସାଦ, ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ସବୁ କିଛି ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତଥାପି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହେଇ ସେଦିନ ବାହାରି ଆସିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡି ବାହାରି ଆସିଲେ ସେଇ ଅଭାବର ସନ୍ଧାନରେ। ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଭାବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ସେଦିନ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ସେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭାବର ବୋଧଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତ ମଣିଷର ଚରମ ଅଭାବ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ଯୋଉ ଅଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଉ ଅଭାବ, ସେଇ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ହଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ এই ତିନୋଟି ଯାକ କଥା ହିଁ ଏକ କଥା, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବା, ବିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡିଦେବା। ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ହେଇପାରେ। କାରଣ କଣ? ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ପଛରେ ହଉଛି ତିନୋଟି କାରଣ। ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଛଡା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେ କାରଣଟି ହଉଛି ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭୁଲ କରେ, ତାହା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଜାଣେ ତଥାପି ଭୁଲ କରେ। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଚମ୍ବିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା। ଭୁଲ କଣ ଠିକ, ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା, ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା କୋଉଟା, ସେ ଜାଣେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କାହିଁ କରେ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଲା ଆସକ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି, ନାମ ଯଶ ପ୍ରତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଅସଲ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସତରେ ଚିତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଆଉ ଅସତରେ, ବିଷୟରେ ଚିତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡେ। ମଣିଷ ଜାଣେ ଯେ ମଦ ପିଇବା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତାକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଦିଏ ନା। ମଣିଷ ଜାଣେ ତାର ପୁଅ ଭୁଲ କରୁଛି, ତଥାପି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ, କାରଣ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା, ମଣିଷ ଜାଣେ ନା ତେଣୁ ଭୁଲ କରେ, ଜାଣେ ନା ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁ। ପୁଣି ମଣିଷ ଜାଣେ ଆଉ ଭୁଲ କରେ, ସେ ହଉଛି ଆସକ୍ତି ପାଇଁ, ଯାହା ତାକୁ ଈଶିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଦିଏ ନା।
ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଦିଏ ନା। କାରଣ ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସେ ଆସକ୍ତିର ଚକ୍ର ବୁହରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। ଉପାୟ କଣ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା, ଦେବତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସିଏ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା କଣ? ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ହେଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଜିତ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବା ପର ଜନ୍ମରେ, ପୁଣି ତାହା ସହିତ ଆଉ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଯୋଗ କରି ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଇଏ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମାନବୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ, ଜୀବନର ମଣିଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମଣିଷ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ତର ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟ, ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏଇଭଳି। ଆଉ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପାଠ ପଢା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତି ତରଙ୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ଆମେ ଆସନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ। ପଢା ସରିଲେ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥଳ ହଉଛି ସଂସାର, ପରିବାର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଲ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମଣିଷକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା। ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କିଭଳି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ। ଇଏ ହେଲା ଯେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ। ଆମମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଦାଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତି, ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି। ସଂସାରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ସଂସାରକୁ ଶିଖନ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। କିଭଳି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଦର୍ଶ ମାତା ହବାକୁ ପଡିବ, କନ୍ୟା ହବାକୁ ପଡିବ, ଭାଇ ହବାକୁ ପଡିବ, ନାଗରିକ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଦର୍ଶ ଚିକିତ୍ସକ କିଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆହରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ। ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯାହା ଶିଖିଥାନ୍ତି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସେଇଟା। ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, କେବେ ପୁଣି ଫେଲ ମାରନ୍ତି। ଫେଲ ହେଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପୁଣି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ଆହରଣ କରନ୍ତି, ରିଭାଇଜ କରନ୍ତି, ରିଫ୍ରେଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ, ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର। ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେଭଳି ଛାତ୍ରଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବସେ ଯେ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଏଇ ଗଣିତଟି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନି, ଆର ସୂତ୍ର ମତେ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଇ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏଇ ତତ୍ଵଟି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ବୁଝାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ଯାହା ସେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠିକ ସେହିଭଳି ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରାରେ
ମାନବୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର ମାନବୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଥିରେ କୋଉଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଗଲେ, ହାର ମାନିଲେ, କିପରି ତାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ପୁଣି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାର, ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାର କାଇଦା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ 4ଟି ସୋପାନ, 4ଟି ସିଡିର କଥା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର, କର, ହୁଅ ଏବଂ ପାଅ। ଦେବତ୍ୱ ପାଇବା ଯଦି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ, ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତୀୟମାନ, ଈଶିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଯିଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଯାହା ଭିତରେ ଏମ୍ବଡିଡ୍, ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛଡା ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ ଯଦି ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ପାଇବାଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଇବାଟା ତ ହବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି କରିବା ଏବଂ ହେବା। ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ କରି ଯଦି ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ ହେବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ହେବା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର 3ଟି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହେବାଟା ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ହବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯାହା ତାହା ହେଇ ଉଠିବି ତାହା ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ এই ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ବିକଶିତ କରି ହେଇ ଉଠିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ହବା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇ ଉଠିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆହରଣ କରିପାରେ, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଆହରଣ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହବାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଗଣିତଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଗଣିତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ଗଣିତରେ ଭଲ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇ ଉଠିବା ବୈଧି ବିଧାନରେ, ତା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତା ଉପରେ ଯାହା ମୁଁ ଆହରଣ କରିପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ଏଇ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୈବୀ ଉତ୍କର୍ଷତା, এই ଜୈବୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ଭିତରେ କେତୋଟି ଗୁଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁ, ତୁମେ ଡାକ୍ତର ହୁଅ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ, ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅ, ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, ଚାଷୀ ହୁଅ, ଯାହା କିଛି ହୁଅ, ମ୍ୟାଜିସିଆନ ହୁଅ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତ ହେଇ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୈବୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦରକାର। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା, ତ୍ୱରିତ ସେବା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତା, এইগুড়িକ ହଉଛି ସେଇ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ବିଚାର ପ୍ରବଣତା, এই ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜୈବୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ। ଜୈବୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ଯାହା ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ସେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହୁଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ହବା ମାନେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଉଥିବା।
এই ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଶଳରେ କ୍ଷମତାରେ ଦକ୍ଷତାରେ ଯେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଇ ଉଠେ ସେ ହଉଛି ଦେବତା। ଇଏ ହଉଛି ଉପାୟ, ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ ନା। ଦାଦା ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବିଷୟଟା କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରାଯାଇ ପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା, ଶୃଙ୍ଖଳାର ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଅନୁଶାସନବାଦ। ଅନୁଶାସନ ମାନିବା ଭିତର ଦେଇ ହେଇ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ, ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନୁହେଁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସପରିବାର ସପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା। ଜୟ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଉପାଦେୟ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାରଗର୍ଭକ। ମଣିଷରୁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସରିଗଲା ସବୁ କଥା। ମାନବରୁ ଯଦି ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ବିସ୍ମରଣ ଭାବ, ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଆମର ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନୂତନ କଳେବର ପରି ଲାଗେ, ପୁଣି ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଭାବୁ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବିଲୁପ୍ତି ବା ଶେଷ। ଏହି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ, କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ଆମର ନୁହେଁ, ସେ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବା ତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର। ସେହିପରି ଏ ଜନ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ। କିଛି କିଛି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସୂଚେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ, ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ବିସ୍ମରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ଶିଥିଳ ଥିବା ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଲିକଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଶିଥିଳ ହେବା, ଯେମିତି 100ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିକି 83 ହେଲାଣି। କ'ଣ ଏତେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଉଥିଲା, ଯେତେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 100ରୁ କମିକି 83 ହେଲାଣି। 17 ଲୋକ ଅପସରି ଗଲେଣି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଭାବିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁଲକିଯାଏ। ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ଧରିଲେ, ଏ କମ୍ ସମୟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ମଣିଷଟା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବୋଲି କହିଲେନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଓପନ୍ କରି ମାଇକ୍ଟା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ନାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ନିଶ୍ଚନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ା ସେ ମାନିବା ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ 100%। କିନ୍ତୁ ଆମର କରିବାର ଶିଥିଳ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ। ଅମୃତ କଳସ ପାଖରେ ପାଇ ବିଷ ପରି ତୁଲ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରି ଚାଲିଛେ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଚଡ଼ସଡ଼ ହେଉଛେ। ଆଠର ଅଜ୍ଞତା କ'ଣ ପାଏ? ସାର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତଥାପି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜଣେ କଂସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବଟା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଘାସ ଚୋବଉଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଯେ ବେକ କଟାଯିବ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ସବୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବ ପରି ଚାଲୁଛି ସଂସାର ଭିତରେ। ଏଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପରମପିତା ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ, ଅମୃତ ରତ୍ନ ପାଇଲା ପରି। ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ବାତିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ସାଧନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କରୁନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟରେ, ପ୍ରମୋଦରେ, ସଂସାର ଭିତରେ ମାତି ଯାଉଛେ। ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତ୍ୟାଗ ଯଦି କରିବାନି, ପଦ୍ମପତ୍ର ମେମାମ୍ବସା, ଜଳରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପଦ୍ମପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜଳ ଭିତରକୁ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟୋପାଟେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଟଳ 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 ହେଇକି ପୁଣି ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ। ତାକୁ ସେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏନି। ସେହିପରି ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ବ୍ୟତୀତ। ଏ ଭାବ ନେଲେ ସାଧନା ରାଜ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ତେବେ ମୋର ମାନସିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ମତାମତ ରଖିଲି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ
ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନ 1600 ପୂର୍ତ୍ତି ଦିବସ। ସମସ୍ତେ ଆଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜସ୍ୱ କଳା ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏ ପରିବେଶକୁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁମୟ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଗ୍ରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ସଦାଲୋଚନା ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଅମିତାଭ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। କେହି ତ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମହାପୁଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ହୃଦୟାନନ୍ଦ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲିଙ୍କ ପଠାଇକି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାହା ଶୁଣିଲୁ। ଏ ମହାପୁଣ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ବୋଧେ, ଅଧିକାର ଥିଲା ବୋଲି, କି ସଞ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ ଯେଉଁମାନେ, ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବୁ। ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ରଖି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଉପାଦେୟ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ଆମମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେବୁ, ଧନ୍ୟ ହେବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶାନ୍ତରୁଦୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ନିରାମୟ ହେଉଠୁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏହିପରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜଚ୍ଛଳ ଦୟା କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାର ଘଟନ୍ତୁ। ସପରିବାର ସପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ପ୍ରଣାମ।